औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हूँ ऐ दस जिन जान पाकिस्तान जी। आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत आशिक मिजाज एक्टर हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि कौन थे वो जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने सबसे ज़्यादा इश्किया प्रोग्राम चलाए, उनका जिक्र आज करूंगा। तो उनमें से आप सबसे पहले समझ लें, मेरी नज़र में और मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, जो मैंने स्टूडियो में सुना, सबसे ज़्यादा रंगीला साहब, दूसरा नंबर ताया इलियास कश्मीरी साहब, तीसरा नंबर शाहिद साहब, चौथा नंबर असलम परवेज साहब, पांचवा नंबर कैफी साहब। ये सबसे ज़्यादा आशिक मिजाज हुए। तकरीबन और भी हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा है। लाला सुधीर साहब, ये सब, और इन्होंने ऐसे ऐसे इश्क किए हैं कि जिसकी मिसाल ही कोई नहीं। और तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री में शादियां भी की हैं और पूरे अरूज पर इश्क भी किए, फ्रेंडशिपें भी की और फिल्म इंडस्ट्री में खूब अय्याशियां, बर्बादियां, जो भी कुछ हो सकता था किया इन्होंने। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ऐसा कौन शख्स हुआ है जिसके पीछे औरतों ने भी, लड़कियों ने, वक्त की जो हीरोइनें थी वो भी सब दीवानी हुई हैं। उनमें से सबसे पहले दो बंदे हैं लेकिन मैं नाम लूंगा रंगीला साहब का। दूसरे नंबर पे शाहिद साहब है, जो अय्याशी के मामले में मैं कह रहा हूं। वैसे तो वहीद मुराद साहब लेजेंड और हर मामले में उनकी कोई क्लास नहीं, लेकिन उन्होंने अय्याशी नहीं की। ठीक है, लव किए हैं वो, लेकिन वो इन जुमरे में नहीं आता, इनके जुमरे में नहीं आता। तो इन्होंने, रंगीला साहब ने तो खीर कर दी ना, नई से नई हीरोइन इंट्रोड्यूस कराई हैं, जिनमें से आसिया भी हैं, साइका भी हैं, निशो भी हैं, बाज़गा भी हैं, वो कई है। उन्होंने, रंगीला साहब लेजेंड इस मामले में भी, क्या बात है। और आप ये कहेंगे कि रंगीला साहब, हाँ रंगीला साहब ऐसे। आगा तालिश साहब ने मुझे एक वाकया सुनाया उनका कि हम नेपाल में शूटिंग करने गए, तो ये रंगीला साहब आगे भी 2-3 फिल्मों की शूटिंग करके आ चुके थे। वो आगा साहब, मेरा ख्याल है शमीम महाराज जी की को फिल्म थी, शूटिंग करने वहाँ गए तो आगा साहब के साथ वाला कमरा था रंगीला साहब का। तो आगा तालिश साहब ने, वो कहता है कि क्योंकि आपस में एक हम उम्र थे, वो मैं जा रहे हैं तालिश, तो मैं वापस आ रहा मैं, तो तेरी भरजाई नूं नाल लैके आना। आगा साहब परेशान हो गए, मेरी भरजाई नूं कहाँ से लेके आएगा ये, यानी कि अपनी बीवी कहाँ से। कहते थोड़ी देर गुजरी तो रंगीला साहब साथ में एक नेपालन लड़की, वो क्या जी, रंगीला साहब ने वहां भी शादी की हुई। रंगीला साहब ऐसे ग्रेट मैन हुए हैं कि जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। तो ये रंगीला साहब, उसके बाद असलम परवेज साहब भी दास्तानें छोड़ने वाले शख्स थे। फिर शाहिद साहब, आपको पता है उनके तो कारनामों का, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कैसे कैसे और कितने इश्क किए हैं, सैकड़ों की तादाद में, समझ लें सैकड़ों की तो नहीं, खैर बहुत ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में अत चुकी रखी है उन्होंने भी पूरी। तो शाहिद साहब वैसे भी धन पता माशाल्लाह बड़े स्मार्ट आदमी, और लेकिन शाहिद साहब ने विचवार बड़ा कब्रस्ताना जी भी फड़े गए ने, तो फिरदौस बेगम ने, अल्लाह उन्होंने बड़ी के रहमत करे, इन्हों के गुनाहों को माफ़ करे, मर गए ने, मर गई है फिरदौस बेगम।
ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜ਼, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਕੰਮ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ। ਪੂਰਾ ਟੈਰਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਵੜਾ ਵੀ ਭਾਵੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਵੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੇਖਿਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਟਰ, ਹਿੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿੱਟ ਐਕਟਰ ਤੇ ਹਿੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀ। ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਔਰ ਸਭ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੀਰੋ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਤੇ ਐਸਾ ਅਰੂਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਫੇਂਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ਼ਕ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਰਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਵਾਹ, ਲਾਲਾ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੀ। ਪਰਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੂੰ?